جنات کا غلام قسط نمبر 51۔ دوستو، آج سے میں آپ کی خدمت میں جنات کا غلام کا پارٹ 2 پیش کر رہا ہوں۔ ہزاروں دوستوں نے یہ فرمائش کی ہوئی ہے میں جنات کا غلام کا پارٹ 2 انقلابی چینل پر پیش کر دوں، تو آپ کی یہ فرمائش اب میں پوری کرنے جا رہا ہوں، مگر پہلے کچھ وضاحتیں ضروری ہیں۔ دوستو، ایک طویل وقفے کے بعد میں جب راہ سلوک کی جانب چل نکلا تو پھر میرے ساتھ بہت کچھ انجانے پرسرار واقعات رونما ہونے لگے تھے۔ یہ منزلیں بڑی پرکشش بھی تھی اور مشکلات سے بھی بھری ہوئی تھی۔ میں چونکہ ساتھ فیملی میگزین نوائے وقت میں اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا، ساتھ اور بھی کچھ کاروبار چل رہے تھے، اس لیے انتہائی مصروفیت میں سے بھی وقت نکال کر میں نے اپنی روحانی تسکین کے معاملات اور اسباق دہرانے شروع کر دیے تھے۔ جنات کا غلام کی داستان کا آغاز تو 89 میں ہوا تھا، جو میں فیملی میگزین میں لکھ چکا تھا، لیکن بعد میں جب میں روزنامہ پاکستان میں ایگزیکٹو ایڈیٹر تھا تو 2017 میں ڈیلی پاکستان کی ویب سائٹ پر میں نے جنات کا غلام کا پارٹ 2 لکھنا شروع کر دیا تھا، اور اس کا نام میں نے جناتی رکھا تھا، کیونکہ میرے اس روحانی سفر میں جنات سے دوستی اور تعلق ایسا روپ اختیار کر گیا تھا کہ جناتی بھی ایک کردار بن کر رہ گیا تھا جس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لیے رکھا۔ میں دنیا داری ترک نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ اہل خانہ کی ذمہ داریوں کا احساس اور نوکری کے تقاضے دنیا داری کو ترک نہیں کرنے دیتے تھے۔ دوستو، چونکہ انقلابی میں جنات کا غلام کی داستان سناتے ہوئے میں نے اپنے ابتدائی زمانے کی داستان 20 دن جنات کے ساتھ گزارنے کے ٹائٹل کے ساتھ بیان کی ہے، تو یہی سلسلہ اب آگے بھی جاری رکھوں گا۔ یہ 20 دن بعد میں آنے والے برسوں میں میری زندگی میں بڑی اہمیت اختیار کر گئے۔ میری سوچ اور میری روحانی جدوجہد پر اس کے گہرے اثرات تھے، اس لیے وہ 20 دن آج بھی میرے لیے انتہائی اہم ہیں، اور لگتا ہے زندگی ابھی تک ان 20 دنوں سے باہر نہیں نکل پائی۔ خیر، اب چلتے ہیں جنات کا غلام پارٹ 2 کی 51 ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کرنے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے تجویز کردہ بسم اللہ شریف اور اسماء ربی کے مرقبات کا ذکر اور وظیفہ کرنے والوں کے دین پھرنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا تھا، اس میں برسوں کی گریہ زاری اور ریاضت شامل تھی۔ مجھ پر باطنی کیفیت طاری ہونے کا سلسلہ ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی شروع ہوا تھا، اور اس حالت میں اگر کسی کو کوئی وظیفہ تجویز کر دیتا تو بندے کا کام بن جاتا تھا، لیکن مجھے اس کا کوئی ادراک نہیں ہو رہا تھا۔ ناشعور بتا رہا تھا کہ جذب کی غیر اختیاری حالت میں میرے منہ سے نکلنے والا کوئی بھی ذکر یا وظیفہ کیا رنگ لا سکتا ہے۔ اس کا اندازہ تو مجھے اس وقت ہوا جب میں اپنے دوست کے ہاں گیا ہوا تھا۔ ان دنوں دوست کی بیوہ بہن اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پریشان تھی، حالانکہ بچی کی عمر 19-20 سال تھی، لائق بچی تھی، لہذا اسکالرشپ پر GC یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، اور اس کی شادی تعلیم مکمل کرائے بغیر مناسب نہیں لگتی تھی۔ دوست کی بہن نے میری کتاب پڑھ رکھی تھی جنات کا غلام، اور اس حوالے سے بڑی بےتاب تھی کہ میں اسے جنات کے بابا جی سے ملا کر اس کے مسائل کیوں حل نہیں کراتا۔ میں کیسا دوست ہوں جو اپنے دوست کی بیوہ بہن کے درد کا علاج نہیں کر سکتا؟ میں خاتون کے جذبات اور حالات کو سمجھتا تھا۔ وہ خوددار خاتون تھیں، MSc پاس تھیں، مگر قابلیت سے کمتر جاب کر رہی تھی۔ بھائی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن بھابھیوں نے اس کو تانے دے دے کر زندگی درگور کر دی تھی اس کی۔ بھائی، آپ کو تو علم ہے میں کس طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ خدا کے لیے اپنے بابا جی سے یا کسی اور اللہ والے سے کہہ کر میرے لیے دعا کرائیں، ثنا کی شادی ہو جائے تو میں اپنی نوکری میں گزارا کر کے جیسے تیسے باقی عمر گزار لوں گی۔ میں نے آپا کو بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی ایک ہی بس رٹ تھی کہ نہیں، آپ مجھے کچھ بتائیں۔ آپ نے اتنا کچھ لکھا۔ میں نے انہیں جنات کے حوالے سے اپنے سارے واقعات بھی سنائے۔ میں نے کہا اگر آپ نے کتاب پڑھی ہے تو آپ کو اب اس شہر سے باہر نکل آنا چاہیے اور حقیقت کی تلاش میں صرف اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن آپا میرے سامنے روتی جا رہی تھی، میرے دوست کی بہن، جنہیں میں پیار سے آپا کہتا تھا، احترام سے بھی۔ آپا کے دردناک لہجے نے میرے اندر تک بلیڈ اتار دیے تھے۔ ان کی کہانی سن کر میرے سر میں چیونٹیاں سی رینگنے لگی تھی، اور لذت آمیز درد سے کنپٹیوں میں گرمی سے محسوس ہونے لگی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی رینگ رینگ کر میری کھوپڑی سے باہر آنا چاہتا ہے۔ اسی حالت میں نے آپا سے
हल्की सी आवाज़ में कहा, आपा परेशान ना हूँ, आज से आप और सना सुबह और शाम के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ की 3-3 तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें और दुआ किया करें। लेकिन जो तरीका समझा रहा हूँ उसे लाजमी समझ ले। इंशाल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर सना का रिश्ता आएगा और ये रिश्ता बहुत अच्छा होगा। ये पाकिस्तान में नहीं रहेगी, खुशहाली इसके घर को जन्नत बना देगी। आपा को मैंने तसल्ली भी दी। आपा को बिस्मिल्लाह शरीफ की तस्बीह देकर और उनकी दुआएं लेकर मैं घर चला आया, मगर रास्ता भर यही सोचता रहा कि मैंने इतने यकीन के साथ ये कैसे कह दिया है। वजीफ़े तो तकरीबन हर ज़रूरतमंद पढ़ता है और किताबों से, रसाइल और अखबारात से भी, और जहाँ से मिल जाए वो लेकर पढ़ता रहता है, लेकिन उसकी मुरादें पूरी नहीं हो पाती। तो क्या आज से मेरी भी ज़िल्लत और शर्मिंदगी शुरू होने वाली है? मेरे तजवीज़ करदा वजीफ़ा से उनका मसला हल ना हुआ तो मैं भी अनकरीब उन लोगों की साथ में खड़ा होता नज़र आऊँगा जो खैर व बरकत के लिए वज़ाइफ और अज़कार का बहुत ज़िक्र करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में कारोबार चमकाते और गैर मामूली पजीराई हासिल करने की हवस में लगे रहते हैं। लोगों को उम्मीदें दिलाकर अपने पीछे लगाए रखते हैं और जब उनकी मुरादें पूरी नहीं होते तो वो अल्लाह से दूर हो जाते हैं। हकीकत तो ये है दोस्तों, दीन में जिन सच्चे ख्वाबों की वईद बयान की जाती है वो ख्वाब नेक और पारसा लोगों को ही आ सकते हैं। खैर मैं इस मेयार पर पूरा नहीं उतरता था और इस बात को मैं समझता था कि मैं इतना पारसा नहीं हूँ, और कम से कम ये बात मुझे तो अपनी हद तक मालूम थी। आपा इस दौरान फ़ोन करके मुझे बताती जा रही थी कि उन्होंने वजीफ़ा शुरू कर दिया है, लेकिन मैं अंदर से सच्ची बात है बहुत ज़्यादा खौफ ज़दा था। लेकिन अगले ही हफ्ते आपा का फ़ोन आ गया, भाई एक इंजीनियर का रिश्ता आया है, लड़का कनाडा में है और जल्द अज जल्द शादी करना चाहते हैं। वो तो सना को अंगूठी भी पहना गए हैं। हालांकि मैं आपको बुलाना चाहती थी, लेकिन ये सब इतना अचानक हुआ है कि मैं आपको इतला भी नहीं दे सकी। आप बताएं क्या करूं मैं? आपा की खुशी में डूबी आवाज़ सुनकर मेरे अंदर को खुशी से चीखे मार मार कर कलकारियाँ मारने लगा, गला रुंध गया। आपा बिस्मिल्लाह करो, सदका उतार दो, देर न करना, ये रिश्ता ऊपर वाले ने ख़ास तौर पर भेजा है। उसने आपके दर्द का मुदावा किया है, उसने आपकी दुआएं सुन ली हैं। आपा मैं ये खबर सुनकर भी नहाल हो रहा था, नदामत में भी डूब रहा था कि मैंने अपने सोने रब का नाम पढ़ने को दिया और गुमान भी कमज़ोर रह गया। यकीन को मार दिया था मैंने। सना की चंद रोज़ में ही रुखसती होगी और फिर आपा ने तो ये बात दूर तक फैला दी कि ये किसकी दुआ से हुआ है। मैं आपा को रोकता रह गया कि आपा ये इसमें मेरी दुआ का कोई कमाल नहीं है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। ये जिसका कलमा है वही इसकी लाज रखने वाला है, ये सारा कुछ उसी की अता है, मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है। आपा ने न जाने किन किन लोगों से ये बात कर दी। बहुत से दुखियारे मुझे दुखी करने के लिए चले आए, किसी को नौकरी का मसला होता और कोई सास और नंद से दुखी था। खैर मैंने सबको वज़ाइफ बताए उस दौर में, लेकिन जिसको ख़ास कैफियत में वजीफ़ा दिया उसके हालात बेहतर हो गए और जिसको आम हालत में बताया उसका मसला हल होने में देर लगी, लेकिन यह बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन इस दौरान मेरे साथ खुद अजीब व गरीब हालात पेश आने लगे थे। पहली बार मुझे उस वक्त शदीद खौफ महसूस होने लगा जब मियानी साहब एक जानने वाले की नमाज जनाजा पढ़ने के बाद हज़रत बाबा मौज दरिया की दरगाह पर मैं दुआ करने के लिए गया। ये बात बरसों पहले गाजी ने मुझे बताई थी कि बाबा मौज दरिया की दरगाह पर मुख्तलिफ कबाइल की जिन्नात चिल्ले काटते हैं और बड़े बड़े औलिया आप रहमतुल्लाह की मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। मैं नमाज मगरब वहाँ अदा करना चाहता था, लेकिन जब मैंने मस्जिद में दाखिल होने से पहले बायां पाँव उठाना चाहा तो मेरा पाँव जैसे हवा में मुअल्लक होकर रह गया और तवाज़न बरकरार न रख सका और बाएं पहलू में गिरने लगा। लेकिन उसी लम्हा मैं संभल गया और चश्मे ज़दन में लड़खड़ाता हुआ सीधा हुआ और मस्जिद में दाखिल हो गया। मेरा वज़ू कायम था, नमाज खड़ी हो चुकी थी, लिहाजा मैं फ़ौरन नमाज के लिए खड़ा हो गया। अल्लाह मुझे इस कोताही पर माफ़ फरमाए। सच्ची बात तो यह है, नमाज में मेरी यकसुई कायम नहीं हो पाई थी और जहन बार बार इस गैर मामूली वाक़या पर भटक रहा था और दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई थी कि मुझे अचानक क्या हुआ, मैं इतना डगमगा क्यों गया हूँ, लरज क्यों गया हूँ, लड़खड़ा क्यों गया हूँ। नमाज के बाद मैं दरगाह में हज़रत बाबा मौज दरिया की लहद के दाएं जानब बैठकर भी यही सोचता रहा, मगर हाथ तस्बीह के दानों पर रखा। एक अनजाने से एहसास ने मेरी सारी यकसुई बर्बाद कर दी थी और मैं सोच रहा था कि ये क्या हुआ है। इसका जवाब भी मुझे वापसी पर मिल गया।